ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜਿਉਂ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੰਮ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਹੀ ਆ, ਪਲੱਸ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਰਾਇਆ ਮਸਾਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀਆਂ ਆਪਦਾ 300-400 ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮਸਾਂ ਖਿੱਚ ਧੋ ਕੇ 200-250 ਰੁਪਇਆ ਆਪ ਦਾ ਬਣਦਾ, 300 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕੱਢਦੇ ਆ ਉਹ ਮਸਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ। 90% ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਸਿਰਫ 10% ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। 10% ਵੀ ਕਿਹੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਵੀ ਚੱਲ ਵਿਆਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਚੂੜਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈ ਆਈਏ, ਕੋਈ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਈਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਵੀਰੇ। ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਵਕਤ ਅੱਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂਰਾ 10% ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਦੀ ਮਾਲ ਪਈ ਹੈ 90% ਕੰਮ ਦੀ ਮਾਲ ਪਈ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਦੜ ਕੁੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਜਰਮ ਹੋਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਵਰਤਾਰਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਜੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਸਾਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਦਾ ਜੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜੀ ਤਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਗੱਲ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤਾਂ ਵਧਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਰ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, 2 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸਕ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਸਕਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਾਸਕ 50% ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਸਵਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਸ। सत श्री अकाल जी, हमदर्द टीवी देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों मैं हाँ कुलदीप कोलिया। दर्शकों पिछले लंबे समय तो कोरोना वायरस कारण देश दुनिया च लोगों के काम खड़े ने। कोरोना वायरस कारण सरकार नूं कर्फ्यू लाना पिया, कर्फ्यू तो बाद लॉकडाउन तो बाद हुण लॉकडाउन खुला है और हुण सरकार ने ऐतवार नूं मुकम्मल रूप च जिहड़ा लॉकडाउन कीता है। जिहड़े बाज़ार है ऐतवार नूं मुकम्मल रूप दे विच बंद हुंदे आ, बाकी दिनां च रूटीन च बाज़ार चलदे आ। कोरोना वायरस ते लॉकडाउन दौरान जिहड़े कारोबारी लोग सी, दुकानदार लोग सी, उन्हां दे कारोबार ते किन्ना क असर पिया, किन्ना क नुकसान होया है, कि पहिलां दी तरह रूटीन दे विच उन्हां कोल गाहक कस्टमर आ रहे हैं, कि उस तरह जो उन्हां दे दुकानां ते प्रोडक्ट ने, जो समान ने, कि विक रहा है। असीं अज इस टाइम मोगा दे मेन बाज़ार च मौजूद हैं। असीं मोगा दे दुकानदारां नाल गलबात करांगे कि उन्हां दे कारोबारां ते लॉकडाउन, कर्फ्यू जां कोरोना वायरस दौरान किन्ना क असर पिया। सो चलते हैं उन्हां दुकानदारां कोल, करते हैं गलबात। तो दर्शकों असीं मोगा च मौजूद हैं, मोगा च एक करियाना स्टोर ते मौजूद हैं। सेठ साडे नाल है, बाऊ जी इन्हां नाल गलबात करते हैं। बाऊ जी कोरोना वायरस दौरान पुछदे हैं कि इन्हां नूं किन्ना क जिहड़ा इन्हां दे कारोबार ते असर पिया, जां किन्ना क गाहक वधिया, किन्ना क घटिया, कि गाहक रूटीन दे विच उस तरह आ रहा। बाऊ जी किन्ना क असर पिया तुहाडी दुकान ते? फिर काफ़ी असर है जी, गाहक तो बहुत घट है, अद्धा काम है मसा ही है इस टाइम, काफ़ी घट काम है। बाकी शहर बाज़ारां च जिवें आउंदे नहीं, गड्डियां गुड्डियां नहीं खड़दियां, कस्टमर गाहक वगैरह काफ़ी घट है काम इस टाइम सारा। पर कोरोना वायरस तो पहला जिहड़ा काम सी किन्ना परसेंटेज का फर्क पै गया जी? अद्धो-अद्धी तो ज़्यादा फर्क पै गया जी, अद्धो-अद्धी ज़्यादा। पहला काम पूरा वधिया सीगा, किसी गल्लों असीं कह नहीं सकते किसी नूं। जिउं दा लॉकडाउन लग्गिया उदों बाद च काम अद्धा रह गया, अद्धे तो भी माइनस ही है, प्लस नहीं गा। की लगता बाऊ जी भी काम जिहड़ा हैगा, लोग कोरोना वायरस तो डरे आ, जां फिर वैसे ही नहीं गाहक निकल रहा बाहर? नहीं, वैसे ही निकल रहा, बस कोरोना तो भी डरे आ, पर डर उन्ना घट उन्ना नहीं हैगा जिन्ना लोग मतलब अपने कहने भी साधना ते जां पुलिस तो चलाना तो डरदे बहुत ज़्यादा लोग पिछे हो गए। बाज़ारां च आंदे नहीं गए, कुछ बाज़ारां च नो एंट्री हो गई गड्डियां दी, कस्टमर अद्धा रह गया वैसे। पर बाऊ जी खाण पीण का जिहड़ा हैगा लोकां दा रूटीन दे विच घरां उन्ना ही हैगा, उन्नी वरतों हुंदी आ, फिर गाहक दा घटण दा कारण की हो गया जी? देखो साडा तां ऐ करियाना है, हर जगह खुल्लिया होया, गली महल्ला बाज़ार जिथे मर्जी कह लो, बाज़ारां दे विच गाहक नहीं आ रहा, जिहड़ा महल्लियां दे विच लै रहा ते जां आसे पासे जिहड़ी जगह उत्थे लै रहा। यानी कहण दा भाव डरदा गाहक इत्थे आ नहीं रहा, पहिलां पुलिस दी कुੱਟ ते हुण चलान तो? चलान तो ज़्यादा जी, पुलिस तो चलो नहीं कुटदी इन्ना ज़्यादा कहिए इत्थे मोगे दा तां आपां कह सकदे हां, पर चलाना तो लोग बहुत डरते हैं, क्योंकि चलान ज़्यादा है, 500-1000 रुपया बहुत ज़्यादा है। अगे तो चलो 150 होंदा ही बंदा दे दिंदा जी, 500-500 रुपया हर एक दे वास की गल नहीं।
ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਖੌਫ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਪੂਰਾ ਜੋਬਨ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਬੜੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰ ਮੌਤ ਦਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਆ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਖੌਫ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣੂਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੁਛ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਕੰਮ ਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੇਠ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕੰਮ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਘਟ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜੋਵਨ 'ਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਡਰੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਧਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਆ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਘਟ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੌਫ ਜਿਹੜਾ ਘਟਿਆ। ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁੱਟ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੌਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕਰਿਆਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਟੋ ਮਾਲਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਠੀਕ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ? ਵੀਰੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੀੜੇ ਰੱਪੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਲੋਕ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਮਾਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ, ਇੰਨਾ ਨਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆਹ 'ਚ, ਨਾ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਇਹ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਰੀਆਂ। ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ ਛੇਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਤਪਾਲ ਬੱਚੇ ਵਾਲਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਗਾਂਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗਾਂਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਸੇ ਭਰਦਾ, ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਟੋ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠਦੀਆਂ? ਸਾਡੇ 'ਚ 5 ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਫੈਲੇ, ਤਾਂ ਘੱਟ ਬੈਠਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿ 2 ਸਵਾਰੀਆਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੈਸੇ 10 ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ 20 ਮੰਗੀਦੇ ਅਸੀਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਸਵਾਰੀ ਪੈਸੇ 20 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ 400-500 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮਸਾਂ 250-300 ਮਸਾਂ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੇਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਕਿਰਾਇਆ ਮਸਾਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀਆਂ ਆਪਦਾ 300-400 ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮਸਾਂ ਖਿੱਚ ਧੋ ਕੇ 200-250 ਰੁਪਏ ਆਪ ਦਾ ਬਣਦਾ, 300 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਸਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ? ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਦਲ ਬਹੁਤ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ। ਅੱਗੇ ਇੰਨਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਵਧੀਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਧੂ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਭ ਬੰਦ ਹੋਏ ਪਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆ ਪੈਲਸਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਸਭ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਸ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ 100 ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ 5 ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਟਿਆ, ਪਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ? ਬਸ ਹੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਜੋ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਘਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਗਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਬੜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਮੌਲਾਂ ਤੱਕ, ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਘੱਟ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕ ਰਾਜ਼ੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ। ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੋਗਾ ਦੀ ਮੇਨ ਬਾਗ ਗਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਬਾਗ ਗਲੀ। ਇਸ ਬਾਗ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤਿਲ ਸਿੱਟਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਬਾਗ ਗਲੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਬਾਗ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਖਲੋਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਪਰਤਿਆ ਹੋਇਆ। ਗਾਹਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਸ਼ੂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਔਰਤਾਂ ਇੱਥੇ
ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਜੀ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਲਾਕਡਾਊਨ, ਕਰਫਿਊ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਿਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਤੇ? ਤਕਰੀਬਨ 90% ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 90% ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਸਿਰਫ 10% ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। 10% ਵੀ ਕਿਹੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨੋਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗਾਹਕ ਦੀ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਗਾਹਕ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲੈਂਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਗਾ ਗਾਹਕ ਘਟਣ ਦਾ? ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਲੈਣ ਤੇ ਲੈਣ ਕੀ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਜੇ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੈਣਗੇ ਲੋਕੀ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਸ਼ੌਂਕ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਕੰਮ ਸਿਮਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬਸ ਕੋਟਨ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਰਮੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਆਮ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਮੈਂ ਥਿੰਕ ਦੇਖੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਬਸ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਆਮ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜਿੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੱਪੜਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਮੰਗਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਨਵਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਕੁਛ ਬਕਰੀਦ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਢਾਈ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਕਢਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜੀ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਗਾਹਕ ਨਵਾਂ ਮੰਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਵਾਂ ਮੰਗਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਘਟ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਮੰਨੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਪੈਲਸਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਕੈਂਸਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ 500 ਬੰਦਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ 20 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਕੰਮ ਸਿਰਫ 10% ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਿਰਫ 10% ਹੀ ਬਸ। ਜਿੱਥੇ ਮੰਨੀਏ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਨੂੰ 100% ਮਾਰ ਪਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 90% ਪਈ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ 90% ਪਈ ਹੈ ਜੀ, 90% ਪੈ ਚੁੱਕੀ। ਪੈਲਸ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ 10 ਜਾਂ 15% ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਸੀ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੰਦੇ ਦੀ ਮਾਰ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਮੰਦੇ ਦੀ ਮਾਰ 'ਚ ਜੀ। ਕੁਛ ਗਾਹਕ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਗਾਹਕ ਹੁਣ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ? ਗਾਹਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਰੇਟ ਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਫੈਂਸੀ ਤੋਂ ਫੈਂਸੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰੰਗ ਸਾਰ ਲਈ ਬਸ। ਗਾਹਕ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਮੰਗਦਾ ਨਵਾਂ ਪਿਆ। ਮੰਗਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੀ ਪਿਆ, ਪਰ ਨਵਾਂ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਮੰਗਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੇਬਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂਗਾ। ਖੌਫ ਤੇ ਡਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਹੁਣ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤਾਂ ਵਧਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਰ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਲੋਕੀ ਥੋੜਾ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਨੋਰਮਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਹੁਣ। ਅੱਗੇ 2 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਮੋਗੇ 'ਚ, ਲੋਕੀ ਘਬਰਾਏ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੂ ਮੋਗੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਆਮ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਪਏ, ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ, ਜੋ ਕਰਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਲੇਡੀਜ਼ ਸੂਟ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ 90% ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੰਦੇ ਦੀ ਮਾਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਉਸੇ ਮੋਗਾ ਦੀ ਬਾਗ ਗਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮਨਿਆਰੀ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਰ ਆ? ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋਇਆ, ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕੰਮ ਦਾ? ਪਰਸੈਂਟ 'ਚ ਇਹ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਧਰੇ ਵੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਵੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਚੂੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੂੜੇ ਸਾਡੇ 3-3000 ਦੀ ਸਾਡੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਡੇਟਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੂੜੇ ਪਏ ਆ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਗਲੇ ਨੇ ਡਿਪੈਂਡ ਗਾਂਹ ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੋਂ ਵਿਆਹ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਲੈਣ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕਰਨਾ, ਅਗਲਾ ਸਸਤਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਈ। ਹਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੇਕਅਪ ਸਮਾਨ ਲੈਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਦੇਖੋ, ਇੱਧਰ ਆਓ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਓ, ਅੰਦਰ ਆਓ, ਹੁਣ ਚਾਨਣ ਕਰੇਗੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਲਵੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਬਾਗੇ ਵੈਸੇ ਪਾਇਆ, ਵੈਸੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਚੜਾਉਣੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋ ਆਪਣਾ ਬਣੂਗਾ, ਡਬਲ ਬਣੂਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਬਣੂਗਾ ਵੀਰੇ ਤਾਂ ਬਣੂਗਾ ਨਾ ਜੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣਾ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ
ਕਰਜ਼ੇ ਗੁਰਜੇ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹੁਣ ਆਪਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਬਸ, ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਕਰਦਾ ਗਾ ਉੱਥੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਗਾਹਕ ਆਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਚੱਲ ਵਿਆਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਚੂੜਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈ ਆਈਏ, ਕੋਈ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਈਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਵੀਰੇ। ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵੀ ਹਊਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਵਾਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਆਪਦੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਟੇਟ ਆਪਦੇ ਸਟੇਟ ਸੰਭਾਲੋ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਲੌਕ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ 11 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਅਗਲੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਹੀ ਕੱਟੋਗੇ ਅਸੀਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਨਹੀਂ ਵੱਜਣ ਦੇ ਨੇ ਤੇ 9 ਤੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚਲਾਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ੍ਹ ਚਲਾਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜੂਗੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਚਲਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ 200 ਚਲਾਨ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੈਸਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਲਾ? ਇਹ ਇੱਧਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪੱਲਿਓਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸੋਨਾ ਵੇਚ ਦਾਂਗੇ ਆਪਦਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮਾਲ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗਾਹਕ ਚੱਲੇ। ਵੀ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ, ਨਵੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਫੇਰ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਈਆਂ ਨਵੀਆਂ। ਪੱਲੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗਾਹਕ ਨਵੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਮੰਗਦਾ, ਨਵੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਮੰਗਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਰਸ਼ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਗਲੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਾਮੇ ਭਾਂਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੇਨ, ਉਹ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਕਾਨ ਹੀ, ਆਪਣੀ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਘਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ 19 ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਮਾਮੇ ਭਾਂਜੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਗਲੀ ਚੋਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੌਫ ਤੇ ਡਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਖੌਫ ਤੇ ਡਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਸਕਦਾ, ਖੌਫ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਇਹਦਾ ਜੋ ਕੇਸ ਘਟਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੌਫ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੋਗੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕੇਸ। ਮੋਗਾ 'ਚ ਜਦੋਂ 1-2 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਡਰ ਗਏ ਸੀ, ਸਹਿਮ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੀੜਤ ਆ, ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੀਤਾ ਹੋਊ, ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਐਮਐਲਏ ਨੇ। ਆ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਨ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲੇ ਵਾਲਾ ਹੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ 2-3 ਦਿਨ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਕੁਛ ਆਊਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਉਹ ਖਰੀਦਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਜੀ ਉਹ। ਜੇ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਨੈਸਲੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੋਗੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਚੁੰਗੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਚੁੰਗੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਲਿੱਤੇ ਦੇ, ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜੀ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ 'ਚ ਰੋਹ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੰਦੇ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੋਗਾ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀਰ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜੋ ਰਿਸਕਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਵੀਰੇ, ਠੀਕ ਹੋ? ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ ਜੀ, ਵਧੀਆ। ਕਿਵੇਂ ਆ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਲਿਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਖੜਾਤੀ? ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਤਾ ਜੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਜੀ ਤਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਗੱਲ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਰੇ ਖੜਾ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਠਾ ਪਾਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਨਾ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆਗਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਕੀ ਗੱਲ, ਸਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ? ਸਵਾਰੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀ ਫਾੜ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਕਰਕੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਚਾਈਨਾ 'ਚ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਗੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਮਰੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਜੀ।
ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮਰੇ ਜੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿਹਾੜੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ? ਪਹਿਲਾਂ 550 600 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਹੁਣ ਮਸਾਂ 300 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। 300 ਦਿਹਾੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਵੀਰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਫਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੋਗਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਮੋਗਾ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦੇ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਵੇਂ ਕਸਟਮਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਮੇਨ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ, ਬੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸਟਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ, ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਏਜੰਸੀ ਵੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਲਾਕਡਾਊਨ, ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੰਮ ਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਵਕਤ ਅੱਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰਾ 10% ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ 90% ਕੰਮ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਆ, ਵੀ 10% ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਬਈ 90% ਕੰਮ ਉੱਡਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਬੱਸਾਂ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਆ। ਬੱਸ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਦਾਇਰਾ ਹੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਹੈ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਆ। ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਕਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਈ 10% ਮਸੇ ਬੁਕਿੰਗ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਥੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੋਗਾ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਲੱਖ ਹੁੰਦੀ ਮਸੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਕੰਮਕਾਰ ਮੰਦੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਗਾਹਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ? ਗਾਹਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਗੋ ਕੱਢਣੀ ਪਊਗੀ ਵੀ ਭਾਈ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਵੀ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੋਗੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੋਗੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਆਵਾਜਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਘੱਟ। ਹਾਂਜੀ, ਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੌਤ ਦਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਡਰ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਰੇਸ਼ੋ ਰੋਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਡਰ ਹੋਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਲਿਆਵੇ। ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਿਆ? ਆਉਂਦੇ ਲੈਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਪਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਦਾ। ਮੈਂ 5000 ਕਿਤਾਬ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੱਢਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚਰਨਜੀਤ ਕੁੱਸਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 5000 ਕਿਤਾਬ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਕਿਤਾਬ ਕੱਢੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਹੁਣ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਹੋਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਹੁਣ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦੂਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਹੁਣ ਪਬਲਿਸ਼ਰ 200 ਕਿਤਾਬ ਕੱਢ ਕੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 500 ਕਿਤਾਬ ਕੱਢੀ ਆ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਦਾ। ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸਰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਚੱਕ ਲਓ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗਿਣਤੀ ਚੱਕ ਲਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਜਿਵੇਂ 50% ਤਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਡ ਗਈ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ 50% ਗਿਣਤੀ ਉੱਡੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਕੋਈ ਸੰਪਾਦਕ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿਣ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਬਿਆਨ ਆ, ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਆ।
ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲਾਸਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਿੰਤਤ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ MC ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, MC ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ, MC ਨੂੰ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਚੰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਵਾ, ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ MC ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ 'ਚ MC ਲੋਕਲ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ MC ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਾਕਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਵੇਖ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਨੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਨੀ ਵੇਖ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਨੀ ਵੇਖ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਏ, ਉੱਦਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਚਲਾਵੇ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੁੱਟੀ ਆਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਘਟਾਇਆ ਔਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, 100 ਚੋਂ 10% ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, 90% ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਸੀਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਮੇਨ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰੌਂਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੌਂਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਰੌਂਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਿਊਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਚੱਲਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਸੀ? ਹੁਣ ਦਾ ਤਾਂ TV ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਜੋਕਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਰੋਨਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਆ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜੇ, ਬੰਦੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੰਭ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸੀਗੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਬੜਾ ਡਰ ਸੀ, ਖੌਫ ਸੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਾਸਕ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਦਰੁਸਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਵੀ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਹੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁਣ ਭਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਦੀ ਜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬਈ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਆ ਰੌਲਾ ਜਾ। ਇਹਦੇ ਦੂਜੇ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਹੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਾੜੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾ ਫੈਲੇ, ਲੋਕ ਬਚੇ ਰਹਿਣ, ਲੋਕ ਨਾ ਮਰਨ, ਅਣਾਈ ਮੌਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਮਰੇ। ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਰੋਲ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝਾਇਆ ਬੁਝਾਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗਿੱਦੜਕੁੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਜਰਮ ਹੋਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਵਰਤਾਰਾ। ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, ਦੁਖੀ ਢਾਲੇ ਆ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੋਏ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਬਣਾਏ ਆ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੱਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਜੇ ਲੋਕ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜ ਆ, ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਢਿੱਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਪਾਪੀ ਪੇਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਅਸਫਲ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਕੋਈ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਆ, ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਢਿੱਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਪੇਟ ਆ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾਊਗਾ ਬਾਹਰ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਲੋੜ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ। ਡਾਕਟਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਿੱਦੜ ਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਾੜੇਗਾ, ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਬੈਠੋ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਅਣਾਈ ਮੌਤ ਮਰੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਾਸਕ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ, 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਸਕ, 500 ਰੁਪਏ ਚਲਾਨ। ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ? ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 300 ਰੁਪਇਆ
ਦਿਹਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਸਾਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਚਲਾਣ ਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਚਲਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਸਕ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਮਾਸਕ ਲਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਪਰਨਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਘਾਟ ਆ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਥੇ ਅਸਫਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਸਫਲ ਹੋਏ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਮ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਮਿਲਦੇ ਹੁਣ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਓ ਮੁਫਤ ਮਿਲਣ ਔਰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਸਕ ਲਾ ਲਏ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋ 10-20-30 ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦੂਗਾ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਆਮ ਮਾਸਕ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਆ ਹੋਰ ਆ ਮੁਫਤ ਮਿਲਣ, ਜੇ 5-4 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਸਕ ਮੁਫਤ ਮਿਲ, ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸਕ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡੀ 'ਚ 2 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਸੇਫ ਆ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਮਾਸਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਰੰਟ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਘਰੇ ਆਪਾਂ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣੇ, ਘਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਬਾਤ ਰੋਸਤਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, 2 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸਕ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਸਕਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਾਸਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਕ ਲਵਾਉਣਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ? ਮਨਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਝਾਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਮਾਸਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ 100 ਰੁਪਏ 50 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, 10 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਮਾਸਕ ਦੇ ਦਿਓ। 500 ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਡਰ ਤੇ ਖੌਫ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਘਟ ਗਿਆ? ਡਰ ਖੌਫ ਉਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੋਗ ਬਿਮਾਰੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਦੇ ਬਿਆਨ 'ਚ 2 ਥਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਬੰਦੇ, ਕਿਤੇ 50 ਬੰਦੇ, ਕਿਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਦਵੰਦਵਾਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਵੰਦਵਾਦੀ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯਾਰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਤਕੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੋੜਾ ਆਤਮ ਬਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੋੜਾ ਆਤਮ ਬਲ ਤਕੜਾ, ਬਾਕੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਪਰਹੇਜ਼ ਚੰਗਾ, ਪਰਹੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝਦਾਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਬਲ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਉਹ ਤਕੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਆ ਹੁਣ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਬਣੀ ਵੀ ਆ, ਕਰੋਨਾ ਕਰਾ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਯਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੋਨਾ ਐਵੇਂ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਮਾਸਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਜਿੱਥੇ ਪਲੇਸ ਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਚਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ, ਖੋਜਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਇੰਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਐਡੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਆ, ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕਣਾ, ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਅਸੀਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰੱਖਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜੀ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਸਾਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆ 50% ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਵਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਸ ਆ, ਜੇ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਸ ਇਕੱਲੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੀਏ। ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੀ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸਾਂ ਤੂੜੀ ਵਾਂਗੂ ਲੱਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਆਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਸੀ ਲੋਕ ਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੌਂਕੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਪੀਪਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜਕਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। 100% ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਤਮ ਬਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ
ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟੱਚ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਜੇ ਲੋਕਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਜਿੱਥੇ 6 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉੱਥੇ 1 ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵਾਰੀ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਾਂ ਘੰਟਾ ਕਿਉਂ ਵੇਟ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚੀਜ਼ ਵਹੀਕਲ ਲਈ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਚੁੱਕਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਰੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰੈਵਲ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਰੈਵਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ? ਸਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਰਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣੀ। ਉਹ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 70% ਫਰਕ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ? ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਵਾਰੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਰੀ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਦਾ ਜਾਂ ਖਲੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ 6 ਮਗਰ 1 ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, 5 ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਰੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਆ ਰਹੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਲੜਨ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਜਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆ 2-4% ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਰੋ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਪਛਾਣਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗੇਅਰ ਲੈ ਗਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਛਿਪਿਆ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਮਾਸਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਨਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਪਰ ਸਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਆਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰ ਵੀ ਮਾਸਕ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਦਾਰਾ ਆਪਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੀ ਮੁੱਕਦੀ ਸਵਾਰੀ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਬੈਵਲ ਤੇ ਰੈਵਲ ਘੱਟ ਬਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਫਸਰ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਜੁੜਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਵਾਰੀ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਲਈ ਆਓ ਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਵੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਫਸਰ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇਗੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਵਾਰੀ ਮੇਰੀ, ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸੇਫ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। 90 ਰੁਪਏ 80-85 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਜੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੋਗਾ ਤੋਂ, ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ। 6 ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ 1 ਬੱਸ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 5 ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਆ। ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਆ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸਾਂ ਘੱਟ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੋਗਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੋਗਾ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੋਕ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਉਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਮੌਤ ਦਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਰ ਤੇ ਖੌਫ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 90% ਤੱਕ ਸਾਡੇ
ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਾੜਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿੱਦੜ ਕੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਡਰੇ ਤੇ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵਹੀਕਲ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ, ਡਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਗਾ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ।